सर्व विद्यार्थ्यांचं मी सुरुवातीला विज्ञानच्या तासाला स्वागत करतो. शास्त्र भाग 1 मधला मी जो पहिलं जे प्रकरण आहे आपलं ग्रॅव्हिटेशन ते आपण सुरू करतोय पार्ट 1 मधलं. ते सुरू करण्याच्या अगोदरती जे मुद्दे जे आपल्याला आज अभ्यासायचे आहेत ते मी मांडलेले आहेत. इथं सुरुवातीला जो मुद्दा आपल्याला चर्चा करायचा आहे तो आहे ग्रॅव्हिटेशन हिस्ट्री द रिलेटेड विथ द ग्रॅव्हिटेशन विच इज फाउंड बाय अ ग्रेट सायंटिस्ट आयझॅक न्यूटन. After that, we have to study the circular motion and the centripetal force. How circular motion is related with the centripetal force. This is the second topic we have to study. And after that, the Kepler's laws is there. Johannes Kepler, who observed the different planets, and they are orbiting around the sun. And this study, these rules which they are developed, we have to study how they are predicted those things. And these things we have to study how the statement it has been. Only statement you have to study. Afterwards Newton's universal law of gravitation. You already know that. सगळ्यांना माहिती आहे की न्यूटनचा जो गुरुत्वाकर्षणाचा जो नियम आहे तो वर्ल्ड फेमस आहे. तो कशा पद्धतीने डेव्हलप केला, त्याने त्या केप्लर्स लॉचा कसा वापर केला योग्य पद्धतीने, how he adjusted those things in his law, how they utilize those things, and these also studied in this period. And after that, last one but not least one, this is most important one, that uniform circular motion, UCM, and magnitude of a centripetal force, magnitude of a centripetal force, that universe law. So we have to start first with gravitation. मी थोडंसं मराठीत पण बोलणार आहे की जेणेकरून तुम्हाला त्या गोष्टी व्यवस्थितरित्या कळतील आणि कम्युनिकेशन त्याच्यामध्ये राहील. तर सुरुवातीला ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे काय ते आपल्याला पाहायचं आहे. आपण पाहतो बघा, आपण वेगवेगळ्या गोष्टी करत असतो दररोजच्या दिनचर्यामध्ये. क्रिकेट खेळतो, वस्तू फेकतो, आणि कितीतरी उदाहरणं आपल्याला सांगता येतील. तर ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे काय ते पाहण्याच्या अगोदर ते आपल्याला काही त्याच्याशी रिलेटेड ज्या बाबी आहेत त्या स्पष्ट करण्यासाठीच्या त्या आपण सुरुवातीला बघूया. ते म्हणजेच पहिली जी बाब आहे ती फोर्स. ग्रॅव्हिटेशन हा एक फिनॉमिनन आहे. पण तो स्पष्ट करण्यासाठी आपल्याला फोर्स म्हणजे काय हे माहिती असणं गरजेचं आहे. तर फोर्स म्हणजे काय तो आपण बघूया. त्याच्यानंतर व्हॉट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, बलाचे परिणाम काय ते पण आपल्याला बघायचं. एखाद्या वस्तूवरती जर बल लावलं तर त्याचे परिणाम काय होतात ते आपण सुरुवातीला बघूया. आता आपण एक काम करूया की तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की आपण इयत्ता 9वी मध्ये वी ऑलरेडी सीन दोज थिंग, वी ऑलरेडी स्टडीड दॅट व्हॉट इज मीन बाय द फोर्स, what is the physical quantity force described, and due to the force how many effects, how affect the other objects. For that I have to brought some objects are here. I just brought a ball, the playing rubber ball with me. We already know that the ball is on my left hand or my left paw. What you have to do, we have to, this ball is stable, they remains stable. When it becomes in motion, when we apply the force. Without applying any force, I don't think so that the ball will change its position. So force is the quantity which is needed to circulate, to rolling this ball. Okay. And another effect which can change the position, which can change its what called velocity. Okay, its speed. Also by applying force, what you have to change, we can change the size. We can change the size and shape of the ball or anything else, any object which is related with which you have taken. In this way, force is the quantity which can change the speed, which can change the position of the body, which can steady the body which is moving towards us. Okay, there are a lot of things we can do by using the force. So force is the most important thing. After that, what types of forces are there? We already seen there are different forces are there, whether these two bodies are in contact or not. When these two bodies are contacting not, according to this, we have to distribute. We can
we can classify these forces. The main forces, we already studied that. One of them is, first one we have to study a gravitational force, which is a universal one. We have to study it here. After that is a nuclear force, which is very short range forces, a very vast amount of affinity is there. And after that, electrostatic force. So we have seen electrostatic force, nuclear force, and gravitational force. These forces we have already seen, or already we have to see those things. So here we have to study the gravitation, and in this chapter about the gravitation, so we just start the first point, gravitation. So we all, आपल्याला माहितीच आहे की त्याचा जो शोध लावलाय, त्याचं जे संशोधन जे न्यूटनने केलं, ते कसं केलं तुम्हाला माहिती आहे की न्यूटन एकदा त्याच्या बागेमध्ये फिरायला गेला होता, आणि बागेमध्ये फिरायला गेल्यानंतर त्याला तो झाडाखाली, सफरचंदाच्या झाडाखाली बसला, आणि झाडाखाली बसल्यानंतर त्याच्या असं लक्षात आलं की पिकलेलं जे सफरचंद आहे ते खाली पडलं. ते खालीच का पडलं? Why it is fall down? Why it is not goes some sort? I just draw a figure, some rough figure of tree. Here is apple, and it fall down. त्याला असा प्रश्न पडला की ते सफरचंद खालीच का पडलं, ते असं आडवं का गेलं नाही, ते असं का गेलं नाही, मेकिंग सम अँगल विथ वर्टिकल. हे असंच का खाली आलं, हे असं काही ठराविक अँगलनी इकडं तिकडं का गेलं नाही, ते आडवं का गेलं नाही, ते वाय इट डज नॉट गो वर्टिकल अपवर्ड डिरेक्शन, हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन, वाय दिस ॲपल फॉल वर्टिकली डाऊनवर्ड्स. दे बिकेम, ही जस्ट थॉट ओव्हर इट. त्याने त्याचा विचार केला, आणि विचार केल्यानंतर त्याच्या असं लक्षात आलं की देअर आर सम बॉन्डिंग बिटवीन दिस ॲपल अँड समथिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. त्याच्या असं लक्षात आलं की अरे इच्छा, या सफरचंदाला कोणीतरी खाली खेचतंय, आणि ते काय, कोण खेचत असेल बाबा, हा जो आहे हा सर्फेस ऑफ अर्थ आहे, हा जो आहे तो सर्फेस ऑफ अर्थ आहे, म्हणजे पृथ्वी, म्हणजे ही जी जमीन आहे ती त्या सफरचंदाला खाली खेचते. तर अशा पद्धतीने मग त्यांनी कन्क्लुजन काढलं, बाबा काय, बाबा काय केलं, तर त्याला असं लक्षात आलं की पृथ्वी त्याला खाली खेचल्यामुळेच ती वस्तू अशी गेली, अन्यथा इकडं तिकडे गेली असती ती. आयदर वे इट कॅन गोज अपवर्ड्स ऑर डाऊनवर्ड्स, इट मे हॅव अकॉर्डिंग टू दिस सिच्युएशन. तर अशा पद्धतीने ग्रॅव्हिटेशन जे आहे त्याच्याबद्दलची त्यांनी जी संकल्पना जी आहे ती बऱ्यापैकी शोधून काढली. द फोर्स, देअर आर सम फोर्स ॲक्टिंग ऑन दॅट ऑब्जेक्ट. Object here is apple, and this apple fall down, it is fall down towards the earth, and it is vertically, actually the position is, it is perpendicular to the surface of earth. The most important thing is that there is no, they have not created any angle, that they fall the perpendicular, it is vertically downwards. If such like earth is such like that, I just draw a rough figure, but we can really imagine that this fruit, this apple falls vertically downwards, it is perpendicular to the surface of the earth. This is the first one. Okay, second thing, he realized that if this apple fall down, this apple is fall down due to this force. They are not nomenclature at that, they have not given some sort of force which is that force, but rather than that, afterwards we can say that is a gravitational force, but there is some force which is related with it. त्याच्यानंतर त्याच्या असं लक्षात आलं की फक्त या ॲपल पुरतं मर्यादित नाही येते. There are number of apples on the tree. They are having a different heights, There are number of apples on the tree. They are having a different heights. Rather than that, they are fall down. They are fall down vertically downwards. That means even though the height of this apple, they are different. Height doesn't matter. उंचीचा काही परिणाम होत नाही. जी काही
गुरुत्वीय बल त्याच्यावरती जे काही बल कार्य करणार जे आहे त्या ह्या पण ॲपलवरती करणार आहे, ह्या पण ॲपलवरती करणार आहे, ह्या पण ॲपलवरती करणार आहे आणि ते करत राहणार आहे. म्हणजे उंचीचा तिथं काही परिणाम होत नाही. प्रत्येक वस्तूवरती त्या प्रत्येक फळांवरती जे वस्तू आपण इथं संबोधलोय त्याच्यासाठी अँड प्रत्येक वस्तूवरती हे जे बल आहे ते त्याच्यावरती कार्यरत त्याच्यामध्ये होणार आहे. तर अशा पद्धतीने त्याला असं सुचलं की जर समजा ह्या ॲपलवरती जर समजा पृथ्वी एक प्रकारचं बल लावत असेल ह्या वेगवेगळ्या उंचीवर असणाऱ्या, तर असं त्याच्या डोक्यात आला, अरेच्छा, इट मे हॅव देर इज सर्टन थिंग्स आर देअर वाईड. त्याचा जो विचार होता तो खूप वेगळा होता आणि त्यांनी असं त्याच्या डोक्यात आलं की हे इट कॅन ऑल्सो ऍक्ट ऑन डिफरंट हेवनली बॉडीज ऑल्सो लाईक मून, सन, डिफरंट प्लॅनेट्स आर देअर. They also affected by this force, and this force is a gravitational force. Afterwards we have to denoted this thing as a gravitational force, but this they have been thought that this type of force is acting on the any object. Okay, so that first one we already know about how the gravitation is the phenomena gravitation is found by the Isaac Newton, the scientist Isaac Newton. Isaac Newton. Okay, in this way the gravitation, the first one, how the history goes, how they develop those things in their mind so that he can predict those things, predict different laws are there. Okay, second one is circular motion and the centripetal force. What is circular motion? Circular motion म्हणजे काय ते आपण बघूया. सुरुवातीला I just draw a circle, एक वर्तुळ काढलंय मी. Object is there, the object is revolving around a particular point, that is center of the circle. Okay, we already know that. एखादी वस्तू जर गोलाकार कक्षामध्ये फिरत असेल एका केंद्रस्थानी तर त्याला आपण सर्क्युलर मोशन म्हणतो. अँड इट मूव्स विथ अ कॉन्स्टंट स्पीड. ओके, सो फॉर दॅट वी हॅव टू टेक वन एक्झाम्पल. वी ऑलरेडी जुन्या लोकांना माहिती असेल पण नवीन लोकांना ते माहिती नाही. आपण एखाद्या, मला अजूनही काळ आठवतोय जुना, की ज्यावेळेस सुगीचे दिवस होते, ज्वारीचे दिवस, ज्यावेळेस ज्वारीची काढण्या वगैरे व्हायची त्यावेळेस गोफण हा एक प्रकार असायचा. गोफण, त्या गोफणमध्ये काय ठेवायचे तर एखादं दगड किंवा ढेकूळ ठेवायचे आणि ते गोलाकार कक्षामध्ये असे फिरवायचे आणि बरोबर त्याला दोन टोकं असायची, अशी गोफण असायची आणि असे दोरे असायचे त्याच्या एंड्स, टू एंड्स, त्याच्यामध्ये असा दगड ठेवलेला असायचा. ओके, आणि हे जे दोन टोकं आहेत, these two ends, just hold in your hand, it just circulate in this way. I just show you. The circular motion is the motion in such like that. I just take a one stone tied with a string and I just revolve. Please you have to not attempt those things in your home. Just to see what happens. I just revolving. Okay, in this way what is going on? काय घडतं याच्यामध्ये? तो जो दगड मी दोऱ्याला बांधलेला होता तो गोलाकार कक्षामध्ये फिरतो. आपण असं बघूया इथं काय घडतं नक्की. हा केंद्रस्थान आहे, हा दगड आहे असं समजा, आणि हा जो दगड आहे तो गोलाकार कक्षामध्ये फिरतो. तो फिरत राहतो. तो तिथून रिलीज होता का? रिलीज होत नाही. कुठपर्यंत रिलीज होत नाही? ती चाल त्याची आहे, कोणतं बल त्याच्यावरती काढतं, विच फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन इट, विच स्पीड इट इज रोटेटेड अराउंड दॅट पर्टिक्युलर सेंटर, दिस वी हॅव टू सी. ओके, आता ह्या उदाहरणामध्ये आपण उदाहरण आता जे पाहिलं त्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल की ही जी वस्तू, तो जो दगड आहे तो गोलाकार कक्षामध्ये फिरतो. तो फिरत असताना
तो फिरत असताना एका ठराविक, तो त्याची नेहमी त्याची दिशा बदलतोय, तो त्याची दिशा बदलतोय, बरोबर आहे. तो त्याच्या दिशेमध्ये तो जो फरक आहे, तो जो काही दिशेमध्ये जो फरक आहे तो आपल्याला पाहायला मिळतो. इन्स्टेड ऑफ गोइंग ऑफ आउटवर्ड डिरेक्शन इट कॅन मूव्ह अ सर्क्युलर डिरेक्शन. गोलाकार कक्षामध्ये फिरत असतो. हे गोलाकार कक्षामध्ये का फिरतो? वाय इट इज इन अ सर्क्युलर मोशन. त्याच्या पाठीमागचं जे कारण आहे ते आपल्याला पाहायचं की हे असं का घडतं. तर त्यांच्या आपल्याला असं लक्षात येईल की देअर इज सम बाइंडिंग बिटवीन दीज टू थिंग्स. काहीतरी देर इज सम कोरिलेशन, देर इज सम सॉर्ट ऑफ फोर्स इज ऍक्टिंग, देर इज सम सॉर्ट ऑफ फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन दॅट स्टोन which is tied with a string and they are revolving, it is revolving around your hand. आता कधी बंद पडेल, त्याची चाल कधी कमी होईल किंवा ते कधी त्याच्या बदल काय होईल, तर हे साधं गणित आहे त्याच्यामध्ये, त्यात वेगळं काही सांगायची गरज नाही. तर हा जो दगड आहे, जोपर्यंत आपल्या हातात त्याची दोरी आहे, तो दोरी जोपर्यंत आपण जर्क देतो, whenever we just giving a jerk means a force, we have to apply force and the amount of, according to the amount of force it can revolve. Okay, जेवढा जर्क आपण देऊया तेवढं तो स्टोन जो आहे तो त्याच्यामध्ये फिरेल आणि फिरण्याचं जो कक्ष आहे हीच असेल, कारण का त्याला बाइंडिंग करत. आता ह्याचं जे आहे, हा जो भाग आहे तो आपल्याला एक वेगळ्या पद्धतीने घ्यायचा, तो आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला विचारात घ्यायचं. जर समजा if I release this string here, I just imagine मी दोरी धरली अशी, ही दोरी धरली आहे, मी फिरवतोय. ओके, मी अशी फिरवतोय. फिरवत असताना आता मी हे फिरवत असताना मी व्हर्टिकली फिरवतोय जरा, पण हॉरिझॉन्टली असं जर मी फिरवलं, असं गोलाकार असं फिरवलं अँड वी रिलीज. आय डो नॉट वॉन्ट टू रिलीज हिअर, बट आफ्टर रिलीजिंग दॅट, इथं मला सोडायचं नाही, पण ज्यावेळेस आपण ती दोरी ज्यावेळेस सोडतो त्यावेळेस आपल्याला काय पाहायला मिळतं की आपल्याला समजा मी या बिंदूपाशी, ए बिंदूपाशी तो जर सोडला, तिची दोरी जर सोडली, तर मला काय पाहायला मिळतं, तो दोरी आणि दगड जो आहे तो असा टँजन्शियली इट कॅन मूव्ह, विच इज टँजंट टू द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल. हा अशा लंब दिशेमध्ये तो पुढे गेलेला आपल्याला पाहायला मिळतं. हे असाच का जातो हे आपल्याला बघायचं. हे असं इकडे तिकडे का जात नाही, तर हे आपल्याला त्या ज्या गोष्टी आहेत तो आपल्याला त्याच्यामध्ये हे करायचं. ज्यावेळेस फोर्स रिलीज होतो इन्स्टंटॅनियसली, तो तिथून रिलीज स्ट्रेट लाईन मध्ये तो जातो. त्याच्यावरती एक प्रकारचा पुश इथं जर्क मिळाला आणि तो सरळ स्ट्रेट लाईन मध्ये गेला. तो इकडे येण्याचं कारणच नाही, कारण का ही रिलीजेस द फोर्स विच इज ऍक्टिंग ओव्हर इट. त्याच्यावरती कार्य करणारं, त्या दगडावरती, त्या दोरीवरती कार्य करणारे जे बल आहे तो तिथंच रिलीज झालं. ते रिलीज झालं नसतं तर ते सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरलं असतं. आणि ते जे बल, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्क्युलर मोशन इज सेंट्रिपिटल फोर्स. दिस इज द फॅक्ट. The force which is responsible for the circular motion is a centripetal force. Then we can say that what is meant by centripetal force. आता centripetal force म्हणजे काय, तर ते आपण बघूया. Force acts on any body. The force acts on any body object which is moving along a circle, and this force which is directed toward the center of the circle, then this force is called a centripetal force. This force is called a centripetal force. एखादी वस्तू गोलाकार कक्षामध्ये फिरत असेल आणि गोलाकार कक्षामध्ये फिरत असताना त्या वस्तूकडून केंद्राकडे आकर्षण घेणार एक प्रकारचं जे बल असतं, आणि ते जे बल आहे त्याला आपण सेंट्रिपिटल फोर्स, दॅट इज इट कॉल्ड ॲज अ सेंट्रिपिटल फोर्स. तर अशा पद्धतीने सेंट्रिपिटल फोर्स जो आहे तो आपल्याला इथे विचारात घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे की हे करण्याच्या पाठीमागचं काय, बाबा त्याच्या पाठीमागची या प्रकरणामध्ये हा सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सर्क्युलर मोशन हा जो कॉन्सेप्ट ठेवायच्या पाठीमागचा उद्देश काय तो आपल्याला बघायचा आहे. तर तो उद्देश एकच आहे. द मेन इंटेन्शन ऑफ दिस टॉपिक्स इज दॅट वी ऑलरेडी नो दॅट
there are natural satellite moon is there which is revolving around the earth, you know, in particular orbit. चंद्र फिरतो, बरोबर आहे, चंद्र फिरतो पृथ्वीभोवती, बरोबर. एका कक्षेमध्ये फिरतो, बरोबर आहे. ती कोणती कक्षा ती आपण विचारात घेऊया. ही पृथ्वी आहे, बरोबर आहे, आणि असा चंद्र फिरतो. बरोबर आहे. ते फिरत असताना आपल्याला सेम कन्सेप्ट आपल्याला इथे यूज करायचा आहे की द मून इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ. द मून इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्क्युलर ऑर्बिट, यू नो, in a circular orbit with a constant speed it may have. I do not want to discuss these figures. तर हे फिरत असताना आपल्याला असं पाहायला मिळतं की अरे हा चंद्र या पृथ्वीभोवती असं गोलाकार कक्षेमध्ये फिरण्याचं कारण काय. तर याचं कारण एकच म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स, हा सेंट्रिपिटल फोर्स जो आहे तो अर्थमध्ये आणि मूनमध्ये इवन दे आर इन लॉंग डिस्टन्स आहे, दे आर डिस्टन्स इज furthermore much greater than we expected. तरी देखील आपल्याला असं पाहायला मिळतं की सेंट्रिपिटल फोर्समुळं ते दोन्ही जे आहेत एक प्रकार सेंट्रिपिटल फोर्स आहे की ज्याच्यामुळं तो जो चंद्र आहे तो गोलाकार कक्षेमध्ये हा पृथ्वीभोवती फिरत असतो. आता मला सांगा त्याची दिशा कोणती, त्याची चाल किती, हे असं कसं घडतं, याचं कारण काय. याचं कारण सगळंच एक म्हणजे हेच, ते म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्स. आता मला सांगा फक्त पृथ्वी आणि चंद्राच्या बाबतीमध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स किंवा हे काही जे बल आपण चर्चा करणार आहोत, ग्रॅव्हिटेशन किंवा ग्रॅव्हिटेशन हा जो फिनॉमेना आहे त्याच्या अंडर जे काही ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपण चर्चा करणार आहोत हे फक्त याच्या पुरतं मर्यादित आहे का. नाही, याच्या पुरतं मर्यादित नाही. तर याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला त्याची जी मर्यादा जी आहे ते लॉंग रेंज. आता तुम्ही म्हणाल, आता आपण पाहतो आपली पृथ्वी पण सूर्यभोवती फिरते. अर्थ इज ऑल्सो रिव्हॉल्व अराउंड द अर्थ. ओके, देर आर ऑलरेडी 8 planets, I think so. 8 planets are revolving around the sun. This happen only due to a centripetal force. There is some binding is there. There is force is acting on that particular heavenly bodies, and due to that thing, these planets are revolving around the sun. If you just change this name, this is sun, this is earth. In this way, earth is one of the planet of our solar system, you know. Just like earth is revolving around the sun, there are different planets also which can revolving around the sun. Same passion. And due to which energy, काय कारण आहे त्याच्या पाठीमागे, की हे जे 9 ग्रह जे आहेत ते फिरतात. कारण एकच की त्याच्यावरती कार्य करणारं सेंट्रिपिटल फोर्स. आता सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे काय ते आपल्याला त्यालाच संबोधलंय आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ते आपल्याला त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं. हा सेकंड मुद्दा आपल्याला त्याच्यामध्ये झाला, बरोबर आहे. आफ्टर दॅट वी हॅव टू स्टडी द केपलर्स लॉज. फॉर दॅट वी हॅव जस्ट ड्रॉ अ फिगर. दिस इज इलिप्स, त्यालाच आपण लंबवर्तुळ असं म्हणतो. आणि याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं मी जॉमेट्रीच्या बाबतीत बोलतोय. 2 फोकस असतात, त्याला आपण फोकी, 2 फोकी म्हणतो आपण. हे एक आणि हे एक, ठीक आहे. तर आपल्याला जे 3 नियम आहेत केपलर्स लॉजचे, केपलर्सने जे शोधून काढले ते आपल्याला स्टडी करायचे. पण त्याच्या अगोदरती त्याचा जो इतिहास आहे, गॅलिलिओ तुम्हाला माहीतच आहे, ग्रेट ॲस्ट्रॉनॉमर्स. त्याच्या अगोदरच्या लोकांनी जे संशोधन केलं, जो अभ्यास केला, तो फक्त उघड्या डोळ्याने केलं. त्यांनी पाहिलं, त्यांचं फक्त ऑब्झर्वेशन, आकाशामध्ये काय काय घडतं, कोणकोणते नवीन हेवनली बॉडीज त्यांना पाहायला मिळतात, काय आहे, हा धूमकेतू आहे, ते ग्रह आहेत, ते वेगवेगळ्या ऑब्जेक्ट्स आहेत, ते कसे मूव्ह होतात,
त्यांची दिनचर्या काय आहे, म्हणजे ते कशी रिपीटेड होतात, त्यांची कोणत्या इंटरव्हलमध्ये येतात, काय करतात, याच्यावरचा जो अभ्यास आहे त्याच्यासाठी त्यांनी पुष्कळ वेळ घालवलं. गॅलिलिओ तुम्हाला माहिती आहे, त्याच्या अगोदरती ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी पाहिल्या. पण त्याच्यानंतर जे संशोधन झालं ते मात्र टेलिस्कोपच्या आधारे झालं. तर केपलर हा जो जॉन्स केपलर जो संशोधक होता, जॉन्स केपलर. आता जॉन्स केपलर जो होता, आपण त्याचं नाव लिहूया. जोहान्स केपलर. जोहान्स केपलर. तर यांनी 3 नियम प्लॅनेटरी लॉ जे आहेत ते शोधून काढले. त्याच्यासाठी त्यांनी केलेलं जे डेडिकेशन आहे ते प्रचंड आहे. आपल्याला दिसतं तेवढं सोपं नाही. स्टेटमेंट आपल्याला दिसतात, पण स्टेटमेंटच्या अगोदरती त्याचं जे डेडिकेशन आहे, त्यांनी केलेलं जे काही जो अभ्यास आहे, त्याचं जे निरीक्षण आहे, ऑब्झर्वेशन आहे, ते प्रचंड होतं. लहान लहान गोष्टीचा त्याच्यामध्ये पाठपुरावा घेऊन त्याची नोंद ठेवावी लागते, आणि ती जॉन्स केपलरने त्याच्यामध्ये केली. तर तो जो त्यांनी जे 3 नियम काढले, त्यांनी स्टेटमेंट जे काढले ते आपल्याला पाहायचं आहे, ते कशा पद्धतीने आहेत ते आपल्याला त्याच्यावरती अभ्यास करायचा आहे. बघू आपण काय काय आहे. पहिला जो नियम आहे तो त्यांनी शोधून काढलेला, पहिला जो नियम आहे जॉन्स केपलरने शोधून काढलेला, केपलर्स फर्स्ट लॉ जो आहे तो आपल्याला बघायचा आहे. तर त्यांनी असं सांगितलंय, द ऑर्बिट ऑफ प्लॅनेट इज अन इलिप्स. ऑर्बिट ऑफ प्लॅनेट is an ellipse where sun is at one of the foci. सन इज ॲट वन ऑफ द फोकी. ज्यावेळेस ग्रह जे सूर्याभोवती फिरत असतात त्यावेळेस सूर्य हा त्याच्या एका फोकल पॉईंटला, फोकीला त्याच्यामध्ये तो असतो. हा पहिला नियम त्याने शोधून काढला. द ऑर्बिट ऑफ प्लॅनेट इज अन इलिप्स विथ सन इज ॲट वन ऑफ द फोकी. तुमच्या लक्षात आलं असेल की हा एक तर हिथं एक, आता आपण थोडंसं त्याचं जे लोकेशन आहे सनचं ते आपण दाखवूया याच्यामध्ये. Here is a sun and here is a planet. आणि तो फिरत असताना it is not a circular motion, it is elliptical motion. It is in elliptical motion. तर हा पहिला जो नियम आहे तो त्याने शोधून काढला. त्याच्यानंतर आपल्याला दुसरा जो नियम विचारात घ्यायचा आहे तो आपण बघूया. तर दुसरा नियम असा सांगतो की द लाईन जॉईनिंग बिटवीन सन अँड द प्लॅनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. आता हे कसं काय करायचं ते आपण बघूया. सुरुवात इथं सन आहे, हा प्लॅनेट आहे, आपण ते जोडून घेऊया. अँड आफ्टर सम टाइम इंटरवल दिस प्लॅनेट इज मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. आय जस्ट मेन्शन A and B, and this one is S. AS is the initial line which is joining between the sun and the planet, and after the some time of interval this planet travels from A to B, that is the line joining between them is B to S. Okay, I take another one, P Q. I take another one, R S. Okay, आता इथं आपल्याला काय पाहायला मिळतं की एक कालावधीमध्ये त्या ग्रहाने कट केलेलं किंवा कापलेलं किंवा आक्रमेलेलं जे अंतर आहे किंवा जे क्षेत्रफळ आहे त्याचा इथं त्यांनी विचार केलेला आहे. आणि याच्यामध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळतं की इनिशियल पोझिशनची AS होती किंवा SA म्हणू आपण. हे जो सेगमेंट आपल्याला पाहायला मिळतो SA, ती फायनल सेगमेंट जो आहे तो आपल्याला पाहायला, त्याचं जे ट्रॅव्हल केलेलं जे डिस्टन्स जे आहे ते SB असेल. अँड दिस एरिया, वी आर कन्सिडरिंग दिस एरिया,
हाऊ मच एरिया इट हॅज बीन, तो किती एरिया आहे तो आपल्याला विचारात घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर सेकंड पोर्शन, हा सेम टाइम इंटरवल, व्हॉट यू टू से, ठराविक कालावधीमध्ये त्या प्लॅनेटने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ज्यावेळेस तो मार्गक्रमित झाला, तो गेला, when it travels from one place to another place, the same area they have been covered. म्हणजे जर आपण एरिया जर समजा आपण विचारात घेतला ABS किंवा ASB हा एरिया आणि एरिया PSQ एरिया PSQ हा सारखा असेल. एरिया PSQ जो आहे तो त्याच्यामध्ये आपल्याला सारखा पाहायला मिळेल. म्हणजे त्यांनी स्वीप केलेले जे अंतर आहे, अंतर म्हणा एरिया म्हणा, अंतर म्हणजे अंतर इवन दो अंतर कमी जास्त असेल, पण एरिया मात्र एरियामध्ये आपल्याला त्याच्यामध्ये फरक पाहायला मिळेल. आणि तो जो फरक आहे तो इथं आपल्याला जास्त जाणवतो. जेवढं जास्त अंतर तेवढा सर्कम्फरन्सची जी आर्क असेल त्याची लेंथ जी आहे ते आपल्याला जास्त पाहायला मिळेल. जेवढं अंतर जास्त म्हणजे सूर्यापासूनचं फ्रॉम सन, त्याचा सर्कम्फरन्सची जी लेंथ असेल ती कमी असेल. आता इवन दो इथं जरी आपल्याला पाहायला मिळालं नाही तर आपल्याला याच्यामध्ये पुस्तकात वगैरे या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतील. तर अशा पद्धतीने आपल्याला जो सेकंड लॉ जो आहे तो आपल्याला इथं पाहायला मिळतो. मी अजून एकदा सेकंड लॉ जो आहे तो सेकंड लॉ जो आहे तो आपण इथं बघूया. द लाईन जॉईनिंग सन अँड प्लॅनेट. The line joining sun and planet sweeps equal area in equal time interval. सूर्य आणि ग्रह यांना जोडणारी जी काही काल्पनिक रेषा आहे त्यांनी आक्रमिलेलं जे काही अंतर आहे आणि त्या अंतरामुळे तयार जाणारे जे क्षेत्रफळ आहे ते क्षेत्रफळ आणि हे क्षेत्रफळ दुसऱ्या ठिकाणाहून पुढच्या ठिकाणी जात असताना जर कट केलेलं जे क्षेत्रफळ आहे ते क्षेत्रफळ आपल्याला नेहमी सारखंच पाहायला मिळेल. हा जो आहे तो केपलर सेकंड लॉ आपल्याला सांगतो. त्याच्यानंतर आपल्याला थर्ड लॉ आपल्याला विचारात घ्यायचा आहे. थर्ड लॉ काय सांगतो ते आपण बघूया. आता थर्ड लॉ मध्ये काय पाहायला मिळतं, तर थर्ड लॉ आपल्याला संक्षिप्त स्वरूपामध्ये जर लिहायचा जर झाला तर आपल्याला असं लिहिता येईल. T square upon R cube is equal to constant, where T and R is time period. T is period of revolution. Period of revolution. And R is average distance of planet from sun. त्या ग्रहाचं सूर्यापासूनचं सरासरी अंतर म्हणजे R. तर T square upon R cube is equal to constant. हे स्थिर असतात. हे कसे स्थिर असतात, काय असतात त्याचा आपल्याला विचार करायचं. त्याचं जो स्टेटमेंट आहे ते आपण बघूया. सो आय जस्ट राईट द स्टेटमेंट ऑफ केपलर्स थर्ड प्लॅनेटरी लॉ जो आहे त्याचं स्टेटमेंट इथे लिहिलं आहे. The square of period of revolution. That means period of revolution. जो प्लॅनेट ही जे इलिप्टिकल त्याची जी कक्षा आहे, त्याची जी ऑर्बिट आहे ते पूर्ण करण्यासाठी जो काही कालावधी लागतो त्याचा जो वर्ग आहे.
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मेन डिस्टन्स ऑफ द प्लॅनेट फ्रॉम द सन. आता ॲव्हरेज डिस्टन्स म्हणजे काय? ॲव्हरेज डिस्टन्स आपल्याला विचारात घ्यायचं आहे. आता हे इट इज नॉट अ सर्कल, इट जस्ट वी हॅव टेकन. हे जरी सर्कल नसलं तरी सुद्धा आपण काय करायचं की हे पी एस क्यू एस एस आर जे काय असतील, हे जे सगळे जे अंतर जे आहेत, ते अंतर जे आहेत त्याचा मीन जो आहे ओव्हरऑल त्याचा अंतराचा मीन आपल्याला विचारात घ्यायचा आणि ते अंतर म्हणजे आर असेल. मीन डिस्टन्स ऑफ प्लॅनेट फ्रॉम द सन, त्याचं जे मीन डिस्टन्स जे आहे, सरासरी अंतर आहे, त्याचा आपल्याला त्याच्यामध्ये विचार करायचा आहे, त्याचा क्यूब आपल्याला विचारात घ्यायचा आहे आणि तो जो आहे तो स्टेटमेंटच्या स्वरूपामध्ये केपलरनी हा जो नियम आहे तो इथं मांडलेला आहे.